आजिर एही भिडियोटी मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे एवं एही भिडियो रे मकर राशि व्यक्तिविशेष माने जानिबाकु पाइबे जे सेमानक पई एही 2024 अक्टोबर मासटी किपरि रहिबा पई जाउअछि एवं मकर राशि मासिक राशिफल संपर्क रे एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा। मकर राशि पई किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 संपूर्ण रूप रे आमे सेही संपर्क रे आलोचना करिबा एही भिडियो माध्यम रे। मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं बेपार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 रे सही संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। नवग्रह मानकर स्थिति मध्य देखिबाकु पाइबा। आपणकर नवग्रह केउं प्रकारर फल देबारे सक्षम हेबे एवं एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुतुबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार सबु मध्य जानिबा। तेबे आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ जदि आपणकर मकर राशि होता है तेबे आपण माने भिडियोटी को लाइक करी तले आसुतुबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखंतु एवं आमर एही चैनलटी को सब्सक्राइब करि नथिले सब्सक्राइब मध्य करि दियंतु। तेबे बंधु माने चलंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को जहा आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपर आधारित अटे। तेबे अक्टोबर मासर आरंभ रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो सही संपर्क रे आमे सर्वप्रथमे चलंतु जानिबा। राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु दशम राशिटी हेउछि मकर राशि एवं मकर राशिर स्वामी हेउछंती शनि एवं शनि आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। आउ आपणकर राहु तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। पंचम भाव रे आपणकर अछंती गुरु, षष्ठ भाव रे आपणकर अछंती मंगल, नवम रे अछंती आपणकर सूर्य, बुध, केतु। यह सहित आपणकर दशम भाव रे अछंती शुक्र। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अक्टोबर मास 2024 रे। तेबे बंधुगण आपणक कुंडलीर प्रथम भावटी होइताय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति शनि से आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। मात्र 20 अक्टोबर ठारू शनिकर दृष्टि पड़िबो आउ मंगलंकर दृष्टि मध्य शनि उपरे पड़िबो। ध्यान देवार अछि। तेबे सही समय रे आपणकर मुंड बिंधा भली केतेगुड़िए समस्या मध्य देखा देई पारे। आउ मध्य जदि आपण कौनसी प्रकारर कार्य को अधिक समय मन देई करूछंती किंबा आपण कौनसी कार्य रे अधिक ट्रावेलिंग करूछंती तेबे एथिपाई मध्य आपणक स्वास्थ्य रे टिके समस्या देखा देई पारे। एहा व्यतीत कौनसी बड़ समस्या एही मासरे देखा जाउ नाही कारण शनि तांकर निजर स्व घरे विराजमान अछंती एवं 20 अक्टोबर पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रोची। मात्र 20 अक्टोबर पर एही भली किछि छोट छोट समस्या देखा देई पारे। सेथिपाई मध्य आपण ध्यान रखंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अक्टोबर मास 2024 रे एवं विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही अक्टोबर मासटी। तेबे बंधुगण कुंडलीर पंचम भावटी होइताय शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। आउ मध्य शुक्र आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती। एहा सहित 13 तारिख को शुक्र आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे एवं आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। तेबे एही संपूर्ण मासटी आपणकर पाठ पढ़ा को नै बहुत भल रहुची कारण गुरु हेउछंती ज्ञानर कारक ग्रह एवं गुरु आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। एहा परे आपणकर पंचम भावर अधिपति शुक्रंकर स्थिति मध्य बहुत भल रहुची कारण प्रथमे तो शुक्र आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। एहा परे शुक्र आपणकर लाभ स्थान को चलन करिवे एवं आपणकर पंचम भाव को देखिवे। एही संपूर्ण मासटी आपणकर पाठ पढ़ा को नै बहुत भल रहुची। तेबे एही मासरे आपण पाठ पढ़ा को नै जेकोनोसी भी डिसिजन नेउचंती सेथिरे आपण सक्सेस हेबे। आपणको सेथिरे निश्चय रूप रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। एहा सहित जदि आपण केउं स्थान रे एडमिशन हेबा पई चाहुचंती किंबा आपणकर कौनसी प्रकारर एग्जाम अछि तेबे सेथिरे आपण निश्चिंत रूप रे सक्सेस हेबे। आउ मध्य सेथिरे आपणको निश्चय रूप रे शुभ फल मिलिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही अक्टोबर मास 2024 रे। तेबे बंधुगण कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर भाव हेबा सहित ताहा शिक्षार भाव होइताय एवं संतानर भाव होइताय। आपणकर पंचम भावर अधिपति शुक्र आपणकर दशम भाव रे अर्थात आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। तेबे एही मासरे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। एमिति कि जेउ मानकर कौनसी प्रकारर संपर्क नाही सेमाने रिलेशनशिप रे आसीबार मध्य संभावना बनु अछि काहेकि ना शुक्र आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती
ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭର ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ତ୍ରିକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ କେବେ ବି କୌଣସି କଥାର ଯେପରି ଖରାପ ନ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଏହି ମାସରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେ କୌଣସି କଥାରେ ରିଆକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅଧିପତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୁଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି। ତେବେ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ମିଟିଂ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିଲ୍ ରହିଛି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 13 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ 100-200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ନଜର ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ବନିବ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହୁଅଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବିଜନେସ୍ର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି।
ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ କରି 15 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିରେ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଆସିବ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପ୍ରତିକାର। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।